नमस्कार जय जगन्नाथ मो नमिता आपण स्वागत करुच्ची एनआर नोट्स को। आज आम रूढ़ी विषय पढ़ा आ रूढ़ीटा को संपूर्ण क्लीयर करवा कारण एमती जो जो टॉपिक गुड़ाक यूट्यूब शुणापी भल लगे एग्जाम जेहतु बहुत पाखे अच्छी आउ यूट्यूब थे शुणीदे यही क्लासटा थे करदे रूढ़ी आ तुमको कौन जगह देखापी पड़ोनी सेमती मुझे ट्राए करी सब प्रकार क्वेश्चन जमतीक रूढ़ीर अर्थ कौन अर्थ पचार दूसरी रूढ़ी कौन तापर पचार कौटा क्रियायुक्त रूढ़ी कौटा क्रियाहीन रूढ़ी तापर कौटा तुलनात्मक रूढ़ी ता भर तुमको बाछापी पड़ू यही भाव में केतेटा प्रकार क्वेश्चन आसूची सबतक मुझे देखी नहीं आ बाकी रहा आम रूढ़ीटा को संपूर्ण गोटे क्लास क्लीयर करवा ओटीटी एग्जाम किंबा तुम्हें कौन से अन्य भी ओडिया एग्जाम दौच जोटा कि ग्रामर रूढ़ी अच्छी तुमको यहाँ बहुत हेल्पफुल रहा क्लासटा। चलो रूढ़ी फास्ट क्या कहवा देख ये तीन टा वाक्य देछि राम श्याम को बाड़ी रे मारिला तापर देछि मालिक चाकरटीर दाना मारिला तापर से मोर सांग होई भी मते पट्टी मारिला। ठीक अच्छे तो यही भाव में तीन प्रकार वाक्य देछि सबुठी मारिला शब्दर प्रयोग होइछि किंतु राम श्याम को बाड़ी रे मारिला होछि प्रकृत मारिला। ठीक अच्छे आउ मालिक चाकरटीर दाना मारिला एटा कौन मारिलार अर्थ अलगा किछि बुझाउछि से मोर सांग होई भी मते पट्टी मारिला ये पट्टी मारिबा होछि से मारिबा नुहे से अलगा अर्थ बुझाउछि जोठी अलगा अर्थ बुझेब जानिब जे सेटा कौन रूढ़ी बोली कह जाए बा निजर जोटा सार्थक अर्थ ताकू न बुझे जदि बुलेब कि कौन कथा है आउटा लोक माने लोक मैंने बार बार कही कहीका प्रमाणित कर दीजिए तो से भली किसी कथा को आम रूढ़ी बोली कहबा। रूढ़ी कहले साधारणतः भाव में यहाँ गोटे परोक्ष उक्ति। ठीक अच्छे आम देखा रूढ़ी केते प्रकार। ठीक अच्छे सर्टकट्रे मुझे कही जाऊँगी रूढ़ी हूँ तीन प्रकार गोटे हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी आउ गोटे हूँ क्रियाहीन रूढ़ी आउ गोटे हूँ तुलनात्मक रूढ़ी। देले जो वाक्यांश क्रियापद थाए ताहा क्रियायुक्त रूढ़ी जो वाक्यर गोटे क्रियापद थिबो ताहाको आमे क्रियायुक्त रूढ़ी कहबा। क्रियापद माने तमाने जानिथिबो गोटे वाक्य कर्ता क्रिया कर्म थाए से ही भाव में एठी मते कोन कर्ता सबु प्रकार वाक्य कर्ता क्रिया कर्म जो रहिबो जदि सेठी क्रियाटा रहुची ताले सेटा हबो क्रियायुक्त रूढ़ी जदि क्रिया न रहुची ताले सेटा हबो कोन क्रियाहीन रूढ़ी। आउ जोटी तुलना करा जाउची गोटे जिनस को आउ गोटे जिनस सहित ताले सेटा हबो कोन तुलनात्मक रूढ़ी। क्लियर तो यह है कथा एग्जाम्पल टे देखिले तमाने जानि नबो जे अकस रखिबा रखिबा होची गोटे कार्य जेहेतु सेटा होची कोन क्रियायुक्त रूढ़ी। ठीक अच्छे जेहेतु क्रिया अच्छी सेटा हला कोन क्रियायुक्त रूढ़ी। से भली भाव में कौन रही अंधार रे बाड़ी बुलाइबा यहाँ गोटे बाड़ी बुलाइबा गोटे काम कला तो सेटा होची गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी। तापर कुहुड़ी पहरिबा चिता काटिबा मथा खेलाइबा ना करिबा हाथ धरिबा ये सब हूँ गोटे गोटे कम जेहेतु अच्छी बा क्रिया जेहेतु अच्छी सेटा हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी जोड़ी क्रिया नथिबो। ठीक अच्छे देला अकल सलामी। ठीक अच्छे अकल सलामी कहले ये कौन क्रिया ना से यहाँ हूँ कौन क्रियाहीन रूढ़ी। अंधर लौड़ी से भाव में अंध लौड़ी मैंने कौन ठीक अच्छे क्रिया हलानी तो सहीटा हूँ कौन क्रियाहीन रूढ़ी। तापर देखिए ओलियारू गजा अरण्य रुदन अति भक्ति चोरर लक्षण अलणा कथा काठिकर पाठ एगुड़ा सब हूँ कौन क्रियाहीन रूढ़ी। तापर देखिए तुलनात्मक रूढ़ीर किसी एग्जाम्पल देखीदबा देखिए जोक परी लागिबा परी क्या परी जोक परी तो जोक सहित तुलना है तो यहाँ हूँ तुलनात्मक रूढ़ी। तापर देखिए छुंची मुहा गध परी खटणी तापर तुला मुहा कांक तापर देखिए कौन घोड़ा मुहा ये सब जन जनक सहित तुलना कराऊँगी से यहाँ कौन हम तुलनात्मक रूढ़ी। ढेंकी परी पड़ा तापर सुंडी साक्षी माताल तापर देखिए कौन खुंट परी ठिया हेबा एगुड़ा सब जनक सहित तुलना कराऊँगी जेहेतु यहाँ हम तुलनात्मक रूढ़ी। आउ किसी रूढ़ी देछि आम गोटे गोटे की स्पीडली देखी नहीं जावा। अकस रखिबा अहंता रखिबा बा राग करिबा बा राग रखिबा। ठीक अच्छे अकस रखिबा मुझे अकस रखिली माने राग रखिली तापर यहाँ कौन अकस रखिबार अर्थ होछि राग रखिबा बा यार अन्य अर्थ होछि मध्य बा अन्य भाव में आम अकस रखिबा बा अहंता रखिबा बोली कहि परिबा। तापर देखिए कौन अकल शिखाइबा माने उच्च शिक्षा देबा। ठीक अच्छे अकल शिखाइबा माने उच्च शिक्षा देबा। तापर देखिए अग्निशर्मा हेबा माने खूब रागिबा अग्निशर्मा हेबा माने कौन खूब जोरे रागिबा। तापर देखिए अठा काटी पड़ा माने से अठा काटी पड़ जाइए माने कौन असुविधा पड़ जाइए। तापर देखिए अठा काठी पकाइबा पकाइबा माने कौन विपद में पकाइबा। तापर देखिए अठा बोलिबा माने दोष बोलिबा। ठीक अच्छे अठा बोलिबा माने दोष बोलिबा। स्पीड कह जाऊँगी तुम तो समस्त जानी। चलो
कौन देछि ना अर्धचंद्र हेबा माने तंटिया देबा ठीक अछि तापर देछि अंध देश रे दर्पण बिकिबा मूर्ख निकट रे ज्ञान चर्चा करिबा तापर देछि अंधार को टेका पकाइबा अनुमान करी कहिबा तापर देछि अंधार रे बाड़ी बुलाइबा माने अनिश्चित भाबे कार्य करिबा तापर देछि अंटा भिड़िबा माने कोनोसी कार्य पई साहस बांधिबा माने अंटा भिड़िबा अंटा भांगिबा माने दुर्बल बा असहाय हेबा से मार पुओटी मरीगला से तार अंटा भांगीगला माने से असहाय होईगला से अर्थ रे तापर देछि कोन अर्थ श्राद्ध करिबा माने श्राद्ध माने कोन श्राद्ध करदेबा तो अर्थ को अपव्यय करिबा ठीक अछि अर्थ श्राद्ध करिबा माने अर्थर अपव्यय करिबा तापर देछि अवस्था 12 बाजिबा माने शोचनीय अवस्था ठीक अछि तार अवस्था 12 बाजिगला माने शोचनीय होईगला तापर देछि आखि छुईबा माने नियम करिबा बा राण पकाइबा ठीक अछि आखि छुई राण करंती मु आखि छुई ए काम करिवेनी माने नियम पकाइबा राण पकाइबा देछि आखि देबा माने ईर्षा करिबा आखि देबा माने कोन ईर्षा करिबा तापर देछि आखि खोलिबा बा आखि खोली देबा माने जागृत कराई देबा ठीक अछि से मोर आखि खोली देला माने मते जागृत कराई देला ठीक अछि आखि देखाइबा माने डरेइबा आखि देखाइबा माने कोन डरेइबा आखि पकाइबा माने लोभ करिबा तापर देछि आखि पानी आखिरे मरिबा अपेक्षा करी निराश हेबा ठीक अछि तापर देछि आखि पाइबा से मोर आखि को पाइला माने पसंद हैला आखि पाइबार अर्थ होछि पसंद करिबा बा अटकल करिबा तापर देछि कोन आखि की न पाइबा माने कल्पना करी न पाइबा मो आखि की समुद्र मो आखि को पाउनी माने कल्पना करि पारनी मो से केते बाट आखि को न पाइबा माने कल्पना करी न पारिबा तापर देछि आखि बुझिबा माने मरिबा आखि बुलाइबा माने मोटा मोटी देखिबा मो आखि बुलाई दे आसिली से पिला माने क्लास रे कोन करछंती माने आखि बुलाई माने मोटा मोटी देखि देबा तापर देछि आखि मारिबा माने इशारा देबा आखि रखिबा माने लक्ष्य रखिबा तापर देछि आखि रु जुलजुलिया पोक बाहरी जिबा माने हतज्ञान हेबा से हतज्ञान हे पड़ी जाइछि माने त आखि रु जुलजुलिया पोक बाहरी गला अछि माने ये समस्या रे पड़ी कि तापर कोन बहुत से आक्रांत हे गला ठीक अछि आखि रु जुलजुलिया पोक बाहरी जिबा माने हतज्ञान हेबा तापर देछि आखि खुशी होई जिबा माने विस्मित हेबा आखि खुशी जिबा माने कोन विस्मित होई छि मो आखि खुशी गला से माने संगे संगे एक्सीडेंट हे जाता माने मो विस्मित होई गली ठीक अछि तापर कोन देला ना तापर देला देछि आखि रे धूली देबा आखि रे धूली देबा माने कोन ना आखि रे धूली माने कौशल रे ठकीबा माने से मो आखि रे धूली दे चली गला माने मो जानि पालिनी से मते ठकी देला ठीक अछि आखि बुझी दूध पीबा माने छलना करिबा आखि रे नाचिबा माने मने पड़िबा ठीक अछि तापर आड़ आखि रे न चाहिबा माने से बा सामान्य दृष्टि रे न देबा माने सामान्य दृष्टि से मते चाहुनी से मते आड़ आखि रे चाहुनी बस स्नेह आदर न करिबा ठीक अछि तो आड़ आखिरे न चाहिबा माने सामान्य दृष्टि न देबा बा स्नेह आदर न करिबा तापर आपणा सिंगरे माटी ताडिबा आत्मनिर्भरशील हेबा ठीक अछि आहा करिबा माने समवेदना जणाइबा तापर देछि आखु कियारी रे पसिबा माने लक्ष्य स्थिर करि न पारिबा मो आखु कियारी रे पइछि को आखुटा नेबी एटा को सेटा आमे गवर्नमेंट जॉब पय प्रिपरेशन करछि हम कोन देबी जेटी देबी ना टीजीटी देबी का पय पढिबी टीजीटी पय जेटी पय बीपीएस पय केबीएस पय एमती तो सेइ बळी भाबरे आखु कियारे पसिबा माने लक्ष्य स्थिर न करि परिबा तापर देछि कोन आळु खोजु खोजु महादेव बाहरिबा माने साधारण कथाटिरु विराट कांड घटिबा ठीक अछि तापर आउटु पाउटु हेबा तो विकल हेबा ठीक अछि तापर देछि इह लीला संवरण करिबा माने मृत्युवरण करिबा तापर देछि कोन उठेई बसेई न देबा आ व्यक्तिव्यस्त कराइबा ठीक अछि उठेई बसेई न देबा माने व्यक्तिव्यस्त कराइबा तापर देछि ऊपर पड़ी कहिबा माने न पचारणु कहिबा ऊपर पड़ी कहिबा माने कोन न पचारणु कहिबा देछि ऊपरे भासिबा माने प्रकृत कथा न जानिबा ऊपर भासिबा माने कोन प्रकृतर भीतर कथा जान नथिबा से प्रकृत कथा न जानिबा तापर देछि उठिया खाइबा मागणा खाइबा तापर उड़ंता चढ़ेईर पर गणिबा अति चतुर तापर देछि उत्तम मध्यम देबा आ माड़ मारिबा ठीक अछि उत्तम मध्यम बसिबा माने माड़ बसिबा तापर देछि उषुना धान गजा हेबा माने असंभव संभव हेबा तापर देछि ऋण करी घी खाइबा तो शक्ति बहिर्भूत खर्च करिबा तापर देछि ऋषि जटा छिंडाई मरिबा माने कोन अति सहिष्णु लोक असहिष्णु हेबा ठीक अछि ऋषि जटा छिंडाई मरिबा अति सहिष्णु लोक असहिष्णु हेबा तापर देछि ऋषि को भार बुहाइबा माने गुरुजन को अपमानित करिबा ठीक अछि तापर कोन
ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା, କଥା ନ ଶୁଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ନ ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ବା ସ୍ଥିର ନ ରହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଉର ଉଣ୍ଡିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉର ଉଣ୍ଡିବା ମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଔଷଧ ଧରିବା ଅର୍ଥାତ ସଫଳ ହେବା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଔଷଧ କାଟୁ କରିବା ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା, ଔଷଧ କାଟୁ କରିବା ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ମାନେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ବା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ ସହ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କଥା କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଥା ତଳେ ନ ପକାଇବା ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ବା କଥା ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଥା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜବାବ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କପାଳରେ କର ମାରିବା ମାନେ କପାଳରେ କର ମାରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଡ଼ିବା ବା ହତାଶ ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି କପାଳ ଫାଟିବା ବା ସର୍ବନାଶ ହେବା ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କପାଳ ଫିଟିବା ମାନେ ସୁଦିନ ଆସିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କଳାକନା ବୁଲାଇବା ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା, ମଳିନ ଦିଶିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ମାନେ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କାଠ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବା ବା କାତର ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କାନ ଡେରିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୁଚି ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କାନରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ନ ଶୁଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି କାମରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କାତରତା ବା ଅଳସୁଆମୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କୂଳରେ ଲାଗିବା ବା ଆଶ୍ରା ପାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ଧରିବା ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଇଛି କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା ମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା, ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା ଅତି ସାବଧାନରେ ଚଳିବା ବା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଲ ଖୋଳିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଖାଲରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦରେ ପକାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖିଅ କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୋଷ ବାଛିବା ବା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିନ୍ଦା ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେବା ବା ବିରକ୍ତ ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେବା ମାନେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଅର୍ଥ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିବା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବା ମନ ମାରି ବସିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୁମର ଫିଟିବା ଅର୍ଥ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଅର୍ଥ ଈର୍ଷାରେ କ୍ଷତି କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ରୁ ପାଣି ମରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଥକିଯିବା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନେହୁରା ହେବା ବା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଗୋଡ଼ ବୋଇଲେ ହାତ ବୋଲ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଚାଇବା ବା ରକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟ ପିଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତାପରେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବାଧାବିଘ୍ନ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଳୁ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚଷୁ କୁଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠକିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଛତୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ସତ୍ତା ଲୋପ କରିଦେବା।
ଛତୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ମାନେ ସତ୍ତା ଲୋପ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ବା ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇବା ଅର୍ଥ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛାତି ପତାଇବା ଅର୍ଥ ସାହସ ବାନ୍ଧିବା ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଛାତି କି ପଥର କରିବା ଅର୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବା ସହ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ବା ସହ୍ୟ କରିବା। ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଇବା ଅର୍ଥ ରାଗ ବଢ଼ାଇବା ବା କଥା ବଢ଼ାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜିଦି ଧରିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଜୋର ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛିବା ବା ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଡରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଡରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ବୃଥା ଦୋଷ ବାଛିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝାଙ୍କ ଝଡ଼ାଇ ଦେବା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥ ଗରିବଙ୍କୁ ମାରି ଧନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ବସିବା ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟହଲ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା। ଟେକ ରଖିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ବା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇବା। କ'ଣ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇବା ମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଠାସକୁ ମାରିବା ବା ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଠେକିଏ ପାଣି ପିଆଇବା ଅର୍ଥ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡହଳ ବିକଳ ହେବା ବା ଅତି ଆତୁର ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡିହରେ ବିଲୁଆ ଡେଇଁବା ଅର୍ଥ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଢୋଲ ପିଟିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତଣ୍ଟି କାଟିବା ଅର୍ଥ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ସର୍ବନାଶ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତିନି ପାଞ୍ଚିରୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ଯଶ ହରାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତେଲ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଖୋସାମତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଥାଇଥାନ୍ ବା ଥଇଥାନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥଇଥାନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଥଳକୂଳ ନ ପାଇବା ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୌଡ଼ି ଦେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦଗା ଦେବା ଅର୍ଥ ଠକିବା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା। ଦେଇଛି ଦଫା ରଫା କରିବା ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦାଉ ସାଧିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ଜୀବିକା ମାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥ ପରିହାସ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା ଅର୍ଥ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା ମାନେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ଅର୍ଥ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଉଳକୁ ମୁଖ ଶିଆଳି ବଳିବା ଅର୍ଥ ଦେଉଳକୁ ମୁଖ ଶିଆଳି ବଳିବା ଅର୍ଥ ମୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଳିଯିବା। ମୂଳ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଠୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବଳିଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରିବା ଅର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ବା ସୁଖ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖି ନ ପାରିବା ଭଲ ନ ପାଇବା। ଦେହ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା। ଆଜି ଦେହରୁ କଣ୍ଟା ଯିବା ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଲା ଦେହସୁହା ହେବା ଅର୍ଥ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୋ ଘାଇରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧୂଆଁମାଣ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଫାଙ୍କିବା ବା ବାହାପିଆ କଥା କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧୋକା ଦେବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା। ଛ କରି କହିବା ଅର୍ଥ ମିଛ ସତ ଫାଣ୍ଡି କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନଖରେ ଛିଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନଜର ରଖିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଟେକିବା ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା। ଦେଇଛି ନାକ ବାଳ ଧରି ବସଉଠ ହେବା ଅର୍ଥ ଅପମାନିତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନାକେଦମ କରିବା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନା
କରିବା ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜିବା, ନା ପକାଇବା ଅର୍ଥ ନିନ୍ଦିତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନାଟ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନାହିରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଅର୍ଥ ସମ୍ଭାଳିବା ବା କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନେହୁରା ହେବା ଅର୍ଥ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପଇସା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ନ ବାଜିବା ଅର୍ଥ ଅନର୍ଗଳ କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପର ଲାଗି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରିବା ବା ମୂର୍ଚ୍ଛିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଣି ଛଡ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ଆଶା ନ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଇ ଖସିଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଣି ନ ଗଳିବା ଅର୍ଥ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଣି ପିଆଇବା ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଚିକଣ କଥା କହି ମନ ଭୁଲାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଲରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଆୟତକୁ ଆଣିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାସଙ୍ଗରେ ନ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସମକକ୍ଷ ନ ହେବା। ପାସଙ୍ଗରେ ନ ପଡ଼ିବା ମାନେ ସମକକ୍ଷ ନ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଳେହି ପାଣି ହେବା ଅର୍ଥ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପୋଥିରେ ଡୋର ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପେଟକୁ କାଟିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖକୁ କମାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଫଟେଇ ହେବା ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ବା କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଫସର ଫାଟିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଫାଙ୍କି ଦେବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଠକିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଫୁଟିକି ମାରିବା ଅର୍ଥ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ବସେଇ ଉଠେଇ ନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଟ କାଟିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ରାସ୍ତା ଧରିବା ବା ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଟ ମାରଣା ହେବା ଅର୍ଥ ଧନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟି ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଛାମତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିବା ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଇ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିରୁଡ଼ି ବସାରେ ହାତ ମାରିବା ଆପେ ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଖସିଯିବା ବା କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ ଭଣ୍ଡାଇବା ବା ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଠକିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭୂତ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ଧନର ପର ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ ହେବା ଭୂତ ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭେଳିକି ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥ ଭୁଲେଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳିବା ଅର୍ଥ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେବା ବା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମନେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେବା ଅର୍ଥ କୌଣସି ସଫଳତାରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମନ ଘର ଧରିବା ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସତର୍କ ହେବା। ତାପରେ ମନ ଛୁଇଁବା ଅର୍ଥ ପସନ୍ଦ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମନ ମାନିବା ଅର୍ଥ ପସନ୍ଦ ହେବା। ତାପରେ ମନ ମାରି ବସିବା ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଏକ ସାଧାରଣ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ଅର୍ଥ ବିନା ବ୍ୟୟରେ ଲାଭ ପାଇବା ବା ଉପରେ ସୁବିଧା ପାଇବା। ମାଛିକୁ ମ ନ କହିବା ଅତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ମାଟିରେ ମିଶିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରିବା ଅର୍ଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା।
ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବା ବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ ଉପରକୁ ହେବା କରିବା ବା ଗର୍ବ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ ତଳକୁ ହେବା ଅର୍ଥ ଅପମାନିତ ହେବା। ତାପରେ ମୁହଁରେ କଳା ଲାଗିବା ଅର୍ଥ ଅପମାନ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବା ଅର୍ଥ ଦୁଃଖରେ ମଳିନ ଦିଶିବା ବା ଅପମାନିତ ହେବା। ମୁହଁ ଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ବା ତାଗିଦ ନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା ବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ଚୁପ୍ କରାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଅର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୁହଁ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଭେଟିବା ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯତି ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ମେଳ ଖାଇବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ୟନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଅର୍ଥ ରାଗରେ ଜଳିଯିବା। ଦେଇଛି ରକ୍ତରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାତି ବା କୁଟୁମ୍ବ କାଟିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରବେଇ ଖବେଇ ହେବା ଅର୍ଥ ଈର୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ହେବା ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ରାହା ଧରିବା ଅର୍ଥ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କାନ୍ଦିବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲାଗି ଖାଇବା ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ଅର୍ଥ ଲୋକ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲୋକ ହସା ହେବା ଅର୍ଥ ଲୋକ ହସା ହେବା ଅର୍ଥ ଅପମାନିତ ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦେଇଛି ତସମୁଖ ହେବା ଅର୍ଥ ଅଧିକ କରି କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶରଣ ପଶିବା ଅର୍ଥ ଅନୁଗତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି 16 ଶିରା ଦୁହିଁ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ସଜ ମାଂସ ବା ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମିଥ୍ୟାରେ ବଦନାମ କରିବା ବା ଦୋଷଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଧନର ଅଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୋଳି ଆଣିବା ଅର୍ଥ ମନକୁ ଫାଙ୍କି କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା। ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ବା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାଉଯାଉ ହେବା ଅର୍ଥ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ହାଟ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାଟ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାଡ଼ ଗଣି ଦେବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ହାଡ଼ ଗଣି ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାଡ଼ ଜଳିବା ଅର୍ଥ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ କାଚ ବଜ୍ର ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ ଟେକିବା ଅର୍ଥ ନମସ୍କାର କରିବା ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତ ଛାଡ଼ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦେଇଛି ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ବା ବେଖାତିର କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତକୁ ଦିହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ବାହା କରିବା। ଦେଇଛି ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା। ହାତାହାତି ହେବା ଅର୍ଥ ମାରପିଟ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ ପାତିବା ଅର୍ଥ ମାଗିବା। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ଅର୍ଥ ନିରୁପାୟ ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇବା ଅର୍ଥ ମିଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଇଁବା ଅର୍ଥ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ସାବଧାନରେ କାମ କରିବା।
କିଛି ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜୀବିକାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତକୁ ନେବା ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କରିବା। ଏ ସବୁତକ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲ ତମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତର କ'ଣ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଶୁଣିଦେବ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ନୋଟ୍ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତାପରେ କିଛି ମୁଖ